नमस्कार दर्शक बंधु। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति गाधेइबा समय रे परिस्रा करिबा कौनसी रोग नुह, बरं एहा एक अद्भुत चमत्कार। हाँ बंधुगण, ए कथाटिकु शुणी आपण मानंकु निश्चय आश्चर्य लागुथिबो। आपण माने भाबुथिबे एपरि किपरि होई पारे। हाँ आज्ञा, ए कथा संपूर्ण भावरे सत्य। एहा एक अद्भुत चमत्कार। तेबे चालंतु ए अद्भुत चमत्कार विषय रे सुनिबा एवं जानिबा। ता पूर्वरु आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ करी आसीछंती, आपण मानकु विनम्र अनुरोध करूछि दया करी चैनल टिकु सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु। भिडियोटी को जदि आपण माने ए पर्यंत लाइक करि नाहंती, भिडियोटी को लाइक करिबा सह निजर सांग साथी परिवार लोकंकु शेयर करि दियंतु एवं कमेंट रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। बंधुगण, एहा हेउछि द्वापर जुगर कथा। गोटिए दिन देवश्री नारद भ्रमण करिबा निमंते स्वर्गधामरु अवतारण करी नारायण नारायण जप करी करी श्रीकृष्णଙ୍କ द्वारिका धामरे पहुँचिले। भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम जणाइले। भगवान श्रीकृष्ण मध्य प्रति बदଳରେ देवश्री नारदंकर प्रणाम को स्वीकार करी तांकर आसीबार अभिप्राय पचारि बुझंती। तापरे देवश्री नारद कहंती, हे प्रभु, ए पृथ्वी लोकरे तो सबु किछि ठीक अछि, किंतु मु जेतेबेले एही पृथ्वी लोकरे भ्रमण करुथिली से समय रे गोटिए दृष्टि को देखिली कि जणे युवक स्नान करुथिले। स्नान करुथिबा समय रे तांकु परिस्रा लागुथिला। ए कथा को देखि सेठारे उपस्थित थिबा समस्त व्यक्ति तार मजाक उड़ाउथिले। एहा प्रभु, सही दृश्य को देखि मो मनरे गोटिए प्रश्न उंकी मारुछि कि मनुष्य मानकु स्नान करिबा समय रे परिस्रा काहींकी लागे। एहार रहस्य कौन ना एहा कौनसी भयंकर रोगर पूर्व सूचना। देवश्री नारद पुणी कहिले, हे प्रभु, आपण कृपा करी ए प्रश्नर उत्तर देई मो मनर जिज्ञासा को शांत करंतु। तापरे भगवान श्रीकृष्ण नारदंकु कहिले, हे देवश्री नारद, आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पाई उचित प्रश्नटिए पचारिछंती। ए प्रश्नर उत्तर मु एक अद्भुत कथा माध्यमरे प्रदान करिबी। जेउ मनुष्य ए कथा को संपूर्ण श्रवण करिबो तार निश्चित भावरे कल्याण हेबो, किंतु जेउ व्यक्ति अधा अधूरा सुनिबो ताकु पाप लागिबो, ता जीवन रे सबुबेले समस्या लागी रहिबो। तापरे देवश्री नारद भगवान को कहिले, हे प्रभु, मु ए अद्भुत कथा को संपूर्ण मन ध्यानर सह सुनिबी एवं तिनी लोकरे ए कथा को प्रचार और प्रसार मध्य करिबी। तेणु आपण एही संपूर्ण जगतर कल्याण निमंते कथा सुनाइबा प्रारंभ करंतु। तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवश्री, आपण केबे अनुमान करिछंती जेतेबेले ही लोकमाने स्नान करिबा पाई जांती सेतेबेले ही काहींकी परिस्रा लागे, परिस्रार चाप बढ़ी जाई थाए एवं एपरि लागे जेमिति एते पर्यंत किछि भी नथिला, किंतु शरीर रे पानी पड़ू पड़ू परिस्रार इच्छा जाग्रत हेला। तेबे कौन एहा केवल गोटिए संजोग मात्र, ना एहा पछरे किछि बृहत रहस्य लुचि रहिछि। नारदंक कथा को सुनी भगवान कहिले, हे देवश्री नारद, लोक मानक जीवन रे बिना किछि कारण रे
କିଛି ବି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? କ'ଣ ଏହାର ଶରୀର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା? କ'ଣ ଏହା କୌଣସି ରୋଗର ସଙ୍କେତ? ନା ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଥାଏ? ଯଦି ଏହା ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ଯିଏ କେହି ବି ଏତେ ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ପୁଣି ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ସ୍ନାନ କେବଳ ସଫା ସୁତୁରା ମାମଲା ନୁହଁ, ବରଂ ସ୍ନାନ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରର, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଯୋଡ଼ି ରହିଛି ଜଳ ସହ, ଯାହାକୁ ବି ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଥକ୍କା, ଚିନ୍ତା ଓ ଚିତ୍ତାପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା ସହ ତାର ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଚାପ ପରିସ୍ରା ରୂପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବହୁତ ଗଭୀର। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ମନରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନର ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଶରୀରରୁ ଓଲଟାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦେଇ ପୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହିଁ ଥାଏ? ଜଳ ମଣିଷଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ। ତନ୍ତ୍ରର ତନ୍ତ୍ର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ମଣିଷକୁ କହିଥାଏ କି ଶରୀରରୁ କିଛି ନିଷ୍କାସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ପରିସ୍ରା କରିବା ଅଟେ। ଯଦି ମୂତ୍ରାଶୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେବେ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ହୋଇନଥାଏ? ପାଣି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସ୍ନାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ କି ସେତିକିବେଳେ ଶରୀର ଆରାମ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ, ଏହା ସିଧା ପରିସ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ଏହା କେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଥକ୍କାପଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପରେ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ଶିଖିନଥାଏ। ସ୍ନାନ କରିବା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା, ପହଁରିବା ଏସବୁ କାମ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭିତରୁ ବୋଝକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଣିର ପ୍ରଥମ ଛିଟା ପୂରା ଶରୀରକୁ ଝଟକା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଝଟକାରେ ପୂରା ଶରୀର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ପୁଣି ପଚାରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଏତିକି ଯେ
କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଏ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ପଥରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପାଣି ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାର ପଟୁ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତର ପାଣିର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କର ଆଇନା ସଦୃଶ୍ୟ। ଯାହା ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରର ପାଣି ଶରୀରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଶୀଘ୍ର ସମୟରେ ଭିତରର ପାଣିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ତରର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ମୂତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା ରହସ୍ୟ ରହିଛି? କ'ଣ ଏହି ଶରୀରର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାର ସଂକେତ ଦେଉଛି କି? ନା ଏହା କୌଣସି ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ? ନା ଏହା ଶରୀରର ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ? ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷର ଅସଲ ଯାତ୍ରା। ଶରୀରର ବିଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବି ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତଫାତ୍, କେଉଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏହାକୁ କମ୍ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଗଭୀରତାର ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଆରାମ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ରିଲିଜ୍ ହେବାରେ ଯାଉଥାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ସାରିବା ପରେ ମନ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସଫାସୁତୁରା। ମନୁଷ୍ୟ ଲଗାତାର ଚାପ ତଳେ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଚିନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା, ଡର, ଭୟ ଏସବୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଜମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଳରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେବେ ଚାପ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେମିତିକି ପରିସ୍ରା ହେବାର ଇଚ୍ଛା। ଜୈବିକ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ମୌନ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ତା ମାଆର ଗର୍ଭରେ ପାଣି ଭିତରେ ଘେରି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ପାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ବା କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗେ। ମା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ପୁରା ଆରାମରେ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଚାପ ଥିଲା, ନା କଷ୍ଟରେ। ପାଣିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିବାରୁ ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ, ନା କୌଣସି ରୋଗର ସଂକେତ ଅଟେ? ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଏ,
जदि यह बहुत थर होइथाए एवं एहाकु नियंत्रण करिबा संभव होई न थाए तेबे यह कौनसी मेडिकल संकेत देइथाए। किंतु जदि यह केबे केबे होइथाए तेबे यह साधारण अटे। किंतु प्रकृत प्रश्न हेउछि कि कौन आपण एहाकु केवल साधारण भाबी अणदेखा करि देउछंती कि? समस्त प्रकारर घटना जैविक होइथाए किंतु किछि किछि आध्यात्मिक मध्य होइथाए। ए सबु कार्यकलाप छोट छोट होइथिले मध्य एहा पछरे बड़ कारण लुचि रहिछि। एहा भଳି भाबरे भगवान श्रीकृष्ण देवश्री नारदଙ୍କୁ ए रहस्यमय कथाକୁ अति सरलतर भाବରେ बुझाई देले, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।